ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 17ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡਾ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ कि अकाली भाजपा का 9 मार्च का रिश्ता भी टुट गया है। बीजेपी तो अकाली हुण वखरे हो गए, आने वाले चोणां नूं लैके किते ना किते इन्हां दी सियासत वखरे होकर लड़न दी है। तो नाल ही आपां गल करदे हां किसानां दी, ते किसानां दे पंजाब दे हर जिले हर सूबे दे विच किसानां ने अंदोलन तेज़ कर दिता है। किसानां ने रेल रोकीआं हन। किसानां दी हर जथेबंदी वालों केंद्र सरकार वालों पास किए 3 ऑर्डीनेंस का विरोध किया जा रहा है। आपां इस नाल जुड़ी एक होर कड़ी की गल करांगे, जिहड़ी कड़ी अज दे टाइम ते एक ढकी जा रही है। मुद्दा है जहरीली शराब ते साधु सिंह धर्मसोत तो किते हुए घोटाले का। कि किसानां दे मुद्दे ने कांग्रेसी राजनीति दे विच एडा वड्डा मोड़ लिआंदा कि अपनी उधड़दी खल नूं बचा गई कांग्रेस। इह मुद्दे नूं सपोर्ट करके कांग्रेस सरकार वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों खुली छूट दी गई है, किते भी किसान रैली कढ सकदा। उस तरह करोना नूं लैके वपारियों दी दुकानां बंद करा दित्ती जांदियां, संडे नूं लॉकडाउन हो जाता है, रात के टाइम लॉकडाउन हो जाता है, होटल रेस्टोरेंट दे विच पार्टी नहीं की जा सकती, तो इत्थे रैलियां निकलदियां हन, वड्डे वड्डे इकट्ठ हुंदे हन। सियासी लोकां वल्लों अपनी रैली दे विच इकट्ठ करन लई वध तो वध बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, जिहड़े कि किसानी नाल जुड़े भी नहीं हुए, वो भी आके सड़क के उत्ते रोष प्रदर्शन करते हैं। तो किते ना किते इसका लिंक कांग्रेस सरकार दे विच होए घोटाले साधु सिंह धर्मसोत वालों ते एक वड्डे अणसुखावी घटना जिहड़ी तरन तारण च हुई, जिथे कि जहरीली शराब करके सैकड़े मौतां होईयां। उस चीज़ तो बचाने के लिए किते ना किते कांग्रेस की राजनीति साजिश हो सकती है। कलाजी लाइव भारत नूं सब तो पहला मैं बधाई दिना भी एक साडा एक ऐसा चैनल है भी जिसने इस मुद्दे नूं प्रमुखता नाल चुक्या कि ये राजनीतिक पार्टियां परमिशन लैके रैलियां कर रही ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये जो आज रैली हो रही है, क्या परमिशन आपके पास है? पता नहीं, ये बारे देख लेंगे, चेक कर लेंगे। आप किससे चेक करेंगे जी? करिए चेक और बताइए हमें कि क्या उन्होंने परमिशन ली है। ठीक है भाजी, चेक कर लेंगे। तो लाइव भारत के दर्शकों का भी मैं धन्यवाद जिन्होंने 8 तो लैके 9 लाख तक सबसक्राइबर साढ़े 5-7 दिनों देख चुके इस खबर नूं। साढ़े सफर शुक्ला जी ने इस मुद्दे नूं बड़ी प्रमुखता नाल चुक्या ते सवाल किए प्रशासन नूं ते राजनीतिक बंदियां नूं की तुहाडे कोल परमिशन हैगी है, की तुहानूं MSP का पता है, की तुहानूं इहदे बारे पता है भी 3 ऑर्डीनेंस की ने। साडे इत्थे मैं एक होर स्पष्ट गल कर देना चाहना भी बड़ी कुछ माड़ी मोटी विरोधता भी हुई सी साडी, पर यह सवाल असी राजनीतिक बंदियां नूं पुछे आ, ना कि किसानां नूं पुछे। सानूं पता सी भी वो बंदे किसान नहीं है, असी किसानां दीयां भावनां नाल खेडना नहीं चाहते, असी उन्हां नूं आहत नहीं करना चाहते। साडा मकसद सिर्फ लोकां नूं जनता नूं अवेयर करना सी भी ये जिहड़ा मुद्दा है ये एक्चुअली किसानां नाल जुड़िया होया है, धरातल नाल जुड़िया होया। पर राजनीतिक लोग ਜਿਹੜੇ कांग्रेस पार्टी ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਭਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ। ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪੁਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ MP MLA ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਅਗਿਆਤਵਾਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਫਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੀ गिनती पता नहीं। किसानों के कितने एक्ट पास हुए? अरे बताइए तो, किसानों के कितने एक्ट पास हुए? 3 कि कौन कौन से? मैंने नहीं पता। किसानों के कितने एक्ट पास हुए? किसानों के कितने एक्ट पास हुए? कोई भी नहीं आया हाले तक। कोई भी नहीं हुआ। MSP की है। सवाल है मेरा, कितने बिल पास हुए? सर कितने बिल पास हुए? सर मेरा एक सवाल है, कितने बिल पास हुए? सर 2 बिल पास हुए कि 3? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ 2 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 307 ਲੱਗੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਇੱਕ MLA ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਫੜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ BSF ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, BJP ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ BJP ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੋਟ % ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਲਿਸਟ ਲਿਆਉਣ, ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ SGPC ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਫਰ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡੁੱਲਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਕਸ ਅਪ ਵੋਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੁੰਜੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, MSP ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਵੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇ। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੋਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੂਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 8 10 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। 5000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ 8% ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੈਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਛੱਡਣ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਲੇਟੈਸਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਚਾ ਵੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
2000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਵੀ 35 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 35 ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਯੋਗ ਹਾਂ। 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 35 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਬ ਅਰਬਨ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੂਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਨਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਜਾਊਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਭਖਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ। 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, 16 ਮਹੀਨੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਆ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 30+ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੁੱਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੀ ਭਖਦਾ ਪਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, MSP ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਵਿਦ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਘਰ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੈਣਾ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਥੁਰਾ ਲਖਨਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 2000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਫਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 30 ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੈਣ ਦੀ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੇ, 2-2.5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵੀ 20-30 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 40-50 ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਜੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਜੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛੜੇਗੀ। 1-2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਯੋਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਏਗੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਾਂਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੰਪਲਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂ, ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ MLA ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੱਢੀ। ਆਪਣੇ 4 ਬੰਦੇ 4 ਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਦੇਖੋ- ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ। ਦੁੱਲੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਤੋ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ।